Friends, welcome back to our physics class. Today we are going to learn a new chapter. The chapter name is Force and Laws of Motion. I think in our 8th class we already learned about what is force, what are the kinds of force, and what are the changes occur on an object by applying a force. We know that when applying a force on an object, its shape may be changed, its size may be changed. The changes occur maybe in shape or in size. If an object is at rest, maybe it become move by applying a force. Maybe an object in motion, by applying a force it become at rest. Then the force can be used to change the direction also. These are the main changes occur when we apply some kind of force on an object. This is the thing we already learned in our 8th standard. Okay, now I am going to just remember one thing, that is two kinds of force. The first kind of force is external force, and second kind of force is internal force. We can categorize a force under two: external force and internal force. What do you mean by external force? Consider an object is here. You can consider a table. ഒരു ടേബിൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടെന്ന് കരുതുക. A person standing behind the table and just push it. ഒരാൾ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ പുറകിൽ നിന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നിട്ട് ആ ടേബിളിനെ പുഷ് ചെയ്യാണ്. When he push on the table by a force, what happened? The table become moves. He give the force on that table from outside. Therefore, this force is called external force. ഈ ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ external force എന്നാണ് പറയുക. A person standing behind a table and try to push on the table, then it will become move. This force acting on the table is external force because the person standing outside of the table. Then what is internal force? Consider another table. A person standing on the table and try to push it or give some force on the table. ഒരാൾ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്നിട്ട് ആ ടേബിളിൽ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇറ്റ് നെവർ മൂവ്. ഇവിടെ ടേബിളിന് ഒരിക്കലും മോഷൻ ഉണ്ടാവില്ല, ഇവിടെ ടേബിൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് ദ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻറ്റേർണൽ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേർണൽ ഫോഴ്സ്. In internal force, the object never moves. ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ഒബ്ജക്റ്റിന് മുകളിൽ ഒരാളുണ്ട്. എത്ര ശ്രമിച്ചാലും ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഒരിക്കലും റെസ്റ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല. ഒരു വെഹിക്കിളിൻ്റെ കാര്യമൊന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വെഹിക്കിളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ബ്രേക്കോ മറ്റ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കരുതുക ഒരു ബ്രേക്ക് പോയ ഒരു വെഹിക്കിൾ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. അതെങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നിട്ട് അതിനൊരിക്കലും നമുക്ക് റെസ്റ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ഇൻറ്റേർണൽ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി അവിടെ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. എക്സ്റ്റേർണൽ ഫോഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മോഷൻ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഫോഴ്സിനെ നമുക്കിങ്ങനെ ടു കാറ്റഗറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് വൺ എക്സ്റ്റേർണൽ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻറ്റേർണൽ ഫോഴ്സ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ 8th നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്താണ്. വി ഓൾറെഡി ലേൺഡ് ഫ്രം അവർ 8th സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ഓക്കെ, ദിസ് ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് അനദർ ടു കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഫോഴ്സ്. ദോസ് ഫോഴ്സ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് അണ്ടർ ടു. നമുക്ക് ഫോഴ്സിനെ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദ ഫസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ദ balanced force, and second one is unbalanced force. ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുക. വിച്ച് ആർ ദ ടു കാറ്റഗറി? ബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ്. What is the difference between balanced force and unbalanced force? That we are going to learn.
Consider a table here. ഒരു ടേബിൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ എ ടേബിൾ. ഒരു ടേബിൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം. എ പേഴ്സൺ സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ദിസ് സൈഡ്, he apply a force on the table. The amount of force he acting 5 Newton. F1. This force can be represented F1. F1 means the first person applying a force on the table. The value of that force he applied, that is F1. F1 is equal to 5 Newton. ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ 5 ന്യൂട്ടൺ ആണ്. ജസ്റ്റ് അസ്യൂം ചെയ്യാം. And another person, he just standing opposite sides of the table, then he also acting a force opposite to the first force. First force ഇങ്ങോട്ടാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ആൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഫോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് സെക്കൻഡ് ഫോഴ്സ്. The amount of force F2, this force can be represented by F2. The second person acting a force that can be represented by F2, that is also 5 Newton. In this situation, the table do not move. Okay, table ഇവിടെ ഒരിക്കലും മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല. No motion on the table. Why? Two same force acting on the table, but those two forces are opposite. Therefore, the table never move. ഒരാൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അത്രയും ഫോഴ്സ് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടും കിട്ടുന്നുണ്ട്. രണ്ടും ഈക്വൽ ഫോഴ്സാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ടേബിൾ മൂവ് ചെയ്യില്ല. ഇനി ഇയാൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് 6 ന്യൂട്ടൺ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക. 6 ന്യൂട്ടൺ. അപ്പോൾ ഇയാൾ ഇവിടുന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് 5 ന്യൂട്ടൺ, ഇവിടുന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് 10 ന്യൂട്ടൺ. അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുക? എവിടുന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ആ സൈഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. ഇവിടുന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. ഈ ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് എന്നാണ് പറയുക. അതായത് ഇവിടെ 5 ന്യൂട്ടൺ, ഇവിടെ 6 ന്യൂട്ടൺ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ എന്താ? F2, 5 ന്യൂട്ടൺ. ദിസ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ്. ഈക്വൽ ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ് ഫ്രം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്. ഈക്വൽ ഫോഴ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സിൽ നിന്നും ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ ബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് എന്നും, ഇനി അൺഈക്വൽ ഫോഴ്സസ് ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് എന്നുമായിരിക്കും പറയുന്നുണ്ടാവുക. വെരി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റാണ്. Okay, അപ്പോൾ what is balanced force? Balanced force means equal force acting from opposite side. Acting from opposite side. Opposite സൈഡിൽ നിന്നും എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക? ഈക്വൽ ഫോഴ്സസ് ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുക. അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് എന്താ? അൺഈക്വൽ ഫോഴ്സ്. Unequal forces acting from opposite sides are called unbalanced force. Okay, therefore we have different kinds of force: balanced force, unbalanced force, internal force, external force, etc. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ന്യൂ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫോഴ്സ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ന്യൂ കൈൻഡ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല, കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പഠിച്ചതിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ്. അൺബാലൻസ്ഡ് external force. What is unbalanced external force? Unbalanced external force means a force is unbalanced. That means applying unequal forces from opposite side. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമെന്ന് കരുതാണ്. ഒരാൾ ഇവിടുന്ന് 5 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു, മറ്റൊരാൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു 6 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ്. But these forces are acting from externally. ഈ ഫോഴ്സൊക്കെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? പുറത്ത് നിന്നിട്ടാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ടേബിൾ കണ്ട്, ഈ ടേബിളിൻ്റെ പുറത്ത് നിന്നാണ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സെയിം എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ, ദിസ് ഈസ് എ പേഴ്സൺ സ്റ്റാൻഡിങ് ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് ദ ടേബിൾ. ദിസ് ഈസ് അനദർ പേഴ്സൺ സ്റ്റാൻഡിങ് ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് ദ ടേബിൾ. ദോസ് ടു പേഴ്സൺസ് ആർ ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. This person giving a 10 Newton force, this person giving a 6 Newton force into this direction. These forces, that means the total force acting on the table is unbalanced force, and that force is external. Such forces are called unbalanced external force. അതായത് ഫോഴ്സ് അൺബാലൻസ് ആവും വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആവാൻ പാടില്ല.
പുറത്തുനിന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സും ആവും വേണം. അതാണ് അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ്? ഇപ്പോൾ ചിലവരിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്, എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിനെ ഇത്രത്തോളം ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താണ്? ആവശ്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, വി ഹാവ് 3 laws of motion. Laws of motion. How many laws of motion? We have 3 laws of motion. നമുക്ക് മോഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട്, അതായത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 എണ്ണമാണ്. നോട്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ. ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ അല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യം. ഇത് ന്യൂ ചാപ്റ്ററാണ്, ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 എണ്ണമാണുള്ളത്. 3 kinds ഓഫ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ 3 laws ഓഫ് മോഷൻ. These 3 laws of motion introduced by Newton. ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഈ 3 ലോനെയും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Therefore, these 3 laws of motions are called Newton's laws of motion. ന്യൂട്ടൻ്റെ 3 laws of motion, അതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോണത്. ന്യൂട്ടൺസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ, ന്യൂട്ടൺസ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ആൻഡ് ന്യൂട്ടൺസ് തേർഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ. ന്യൂട്ടൻ്റെ 3 laws: ന്യൂട്ടൺസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ, ന്യൂട്ടൺസ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ, ന്യൂട്ടൺസ് തേർഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ. അപ്പോൾ ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ്. ന്യൂട്ടൺസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ. Therefore, you can give a heading ന്യൂട്ടൺസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ. ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഈ അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഇത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ചില എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബ്രിക്ക് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതാം. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ്, ഒരു ബ്രിക്ക് മീൻസ് ഒരു ബ്രിക്ക്, ഒരു കട്ട ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു ബ്രിക്ക്. ഞാൻ ആ ബ്രിക്കിനെ എങ്ങനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാണ്? കുറേ നേരം ഞാൻ ആ ബ്രിക്കിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാണ്. ബ്രിക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ആ ബ്രിക്കിനെ ഒരു കിക്ക് കൊടുത്തു, ഒരു തട്ട് കൊടുത്തു. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ബ്രിക്കാണ്, അതിലൊരു തട്ട് കൊടുത്തു. തട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം മൂവ്. ഇതിലേക്കൊരു തട്ട് കൊടുക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിനൊരു കിക്ക് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദർ ഈസ് എ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ്. അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുക എന്നാണ് അർത്ഥം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അയാൾ പുറത്താണ്, ബ്രിക്കിൻ്റെ പുറത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. അതായത് ബ്രിക്കിൻ്റെ മുകളിലല്ല, ബ്രിക്കിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതായത് എന്താ പറയുക, എക്സ്റ്റേണലാണ്. ഈ ബ്രിക്കിനെ ഒരു സൈഡിലോട്ട് കിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സൈഡിലോട്ട് മാത്രമേ ഫോഴ്സ് ഉള്ളൂ. ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഫോഴ്സ് 0 ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബ്രിക്കിനകത്ത് ഒരു അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യാണ്. വാട്ട് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ ബ്രിക്ക്? ആക്ടിങ് ആൻ അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ്. അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ്. ഓക്കെ, ഈ ബ്രിക്കിനകത്ത് ഒരു അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യാണ്. ഇത്രയും നേരം അതിനകത്ത് യാതൊരു തരത്തിലുള്ളൊരു ഫോഴ്സോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നൗ ആക്ടിങ് ആൻ അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ്. അപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ മൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ്, ഇഫ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ്, അത് മൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീഡ് അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ്. റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ നമ്മൾ അതിനകത്തൊരു അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ്, അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സൈക്കിൾ വിചാരിച്ചോളൂ. ഒരു സൈക്കിൾ, ആ സൈക്കിള് യൂണിഫോം മോഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യാണ്. അതായത് ഒരു പാത്തിലൂടെ സ്ട്രൈറ്റായിട്ട് യൂണിഫോം മോഷനിൽ അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാണ്. ആ സൈക്കിളിൻ്റെ ബാക്കിൽ വന്നിട്ട് ഒരാൾ ആ സൈക്കിളിനെ പിടിച്ചു വെക്കുകയാണ്. ഒരു ചെറിയൊരു കുട്ടിയാണ് സൈക്കിൾ റൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വലിയൊരാൾ വന്നിട്ട് ആ സൈക്കിളിനെ ബാക്കിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു വെക്കുകയാണ്. എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം സ്റ്റോപ്പ്. സൈക്കിൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. ഇയാൾ ആ സൈക്കിളിനകത്ത് എന്താ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? ഇയാൾ സൈക്കിളിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡാണ് നിൽക്കുന്നത്. സൈക്കിളിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു, സൈക്കിളിനെ പിടിച്ചു വെക്കുന്നു, ബാക്കിലോട്ട് വലിക്കുന്നു. Therefore, the cycle becomes stops. There is an unbalanced external force is acting. അപ്പോൾ ഒരു അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്താൽ ഇഫ് എൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഇറ്റ് ബിഗിൻ ടു മൂവ്. ഇഫ് എൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് മോഷൻ ഇറ്റ് ബിക്കം ടു റെസ്റ്റ്. അത് എന്തിലാവും? റെസ്റ്റിലോട്ട് വരും. അതുമാത്രമല്ല,
ഈ സൈക്കിൾ ഒരു യൂണിഫോം മോഷനിൽ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. പെട്ടെന്നൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ വന്നിട്ട് സൈക്കിളിന് നല്ലൊരു പുഷ് കൊടുത്തു, അതായത് നന്നായിട്ട് സൈക്കിളിനെ തള്ളി വിട്ടു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക, അതിൻ്റെ യൂണിഫോം മോഷൻ മാറിയിട്ട് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, സൈക്കിളിൻ്റെ സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഇഫ് എൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇൻ യൂണിഫോം മോഷൻ, ഇഫ് എൻ അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് ആക്ടിങ് ഓൺ ഇറ്റ്, ഇറ്റ് യൂണിഫോമിറ്റി ബിക്കം ചേഞ്ച്. അതിൻ്റെ ആ ഒരു മോഷനിലുള്ള യൂണിഫോമിറ്റി, അതായത് സെയിം സ്പീഡിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ കാരണമാവും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഒരു സൈക്കിൾ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഒരു ബൈക്ക് വന്നിട്ട് സൈക്കിളിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്തു, ഒരു അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ആ ബൈക്ക് സൈക്കിളിൽ കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരേ പാത്തിലൂടെ മൂവ് ചെയ്തിരുന്ന ആ സൈക്കിൾ ജസ്റ്റ് അവിടുന്ന് പാത്ത് മാറുകയാണ്, എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് സ്കിഡ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ സെയിം യൂണിഫോം മോഷനിൽ സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഒരു അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക? ഇഫ് എൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഇറ്റ് ബിക്കം മൂവ്, ഇഫ് എൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് അറ്റ് മൂവ് ഇറ്റ് ബിക്കം റെസ്റ്റ്, ഇഫ് എൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻ യൂണിഫോം മോഷൻ ഇറ്റ് യൂണിഫോമിറ്റി വിൽ ചേഞ്ച്, ഇറ്റ്സ് ഡയറക്ഷൻ ബിക്കം ചേഞ്ച്. ഇതിനൊക്കെ കൂടെ നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ന്യൂട്ടൺസ് ഫസ്റ്റ് ലോ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടാവുക. ന്യൂട്ടൺ സെഡ് ദാറ്റ് every object continues its state of rest or its uniform motion along a straight line unless an unbalanced external force is acting on it. Newton's first law said that every object continues in its state of rest or its uniform motion. Every object continues in its state of rest or its uniform motion along a straight line unless acting an unbalanced external force on it. അപ്പോൾ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, എവറി ഒബ്ജക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്, എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഇൻ ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ്. സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ആ റെസ്റ്റിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. ഒരു ബ്രിക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിലാവുമ്പോൾ അത് റെസ്റ്റിൽ തന്നെയാണ്. എപ്പോഴത് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? വെൻ ആക്ടിങ് ആൻ അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ്. ഓക്കെ, ദെൻ if an object moving through a straight line in its uniform motion, it changes. That motion become changes when an unbalanced external force is acting on it. ഇതാണ് ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. എവറി ഒബ്ജക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് or its uniform motion along a straight line unless an unbalanced external force is acting on it. Okay, ഇതാണ് നമ്മളുടെ ന്യൂട്ടൺ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ.